I welcome you all to this session on reconstruction. Let us discuss about one more problem on reconstruction. First, go through the problem. This has got some other adjustment. The following is the balance sheet of Progressing Company Limited uh, on 31st December 2020. Authorized capital 20,000 equity shares and each. We have nothing to do with that. Issued, subscribed, and paid up capital 12,000 shares of 10 each, 1,20,000 less calls and errors. You know that calls and errors in the sense company made a call, asked to pay, but shareholders did not pay. Any amount non-payment of call money by the shareholders called calls and arrears. 3 rupee per share. So it means when you do on 3,000 shares. Sunday creditors, this called up 1,20,000 less calls and errors. So 1,11,000 is a paid up. Sunday creditors 15,425, provision of taxes 4,000. Goodwill 10,000, land and building 20,500, machinery 50,250, preliminary expense 1,500, stock 10,250, book dates 15,000, cash at bank 1,500. Profit and loss account balance as per last balance sheet opening 22,000 less current year 1,200, total 20,800. You see, at the beginning of the year loss, but during the year little marginal profit, net totally loss only. And valuation of machinery reveals that it is overvalued by 10,000. Machinery 10,000ದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿದೆ, ಆ 10,000ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. It is proposed to write down this asset to the real value. Yes. To extinguish the deficiency in profit loss account. Profit loss account ಅಲ್ಲಿ 20,800 ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು. ರೈಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ 10,000 ಗುಡ್ವಿಲ್, ರಿಲೀವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ 1,500 ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ರೈಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಸ್ಕೀಮನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನು? ಫರ್ಫಿಟ್ ದ ಶೇರ್ಸ್, on forfeiture share capital will be debited and forfeited shares account will be credited, and there is a reissue. Later difference if any must be transferred to capital reserve. That capital reserve is available for writing a purpose. See here, it is 9,000 and now reissued at means here out of 10 7 rupees received, 7 rupee profit per share, now 5 rupees, so 2 rupee profit after reissue will be transferred to capital reserve. Then reduce the paid up capital by 3 rupees. So other than those, out of 12,000, 3,000 calls and errors, they forfeited means cancelled. So 9,000 shares of 10 each are there, they have to be reduced now. Then reissue the forfeited shares. Okay, same entry, bank account debited to shares account. Utilize the provision for tax if required. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ರೈಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸಾಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ಇದರಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೆ. All the above are duly put into action. You are required to give necessary journal entries as usual. Say first, for the forfeiture, you know that entry on forfeiture called up amount should be debited. Equity share capital account debit on 3,000. ಯಾಕೆ 3,000 ಗೊತ್ತಾಯಿತು? 3 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ಇಟ್ಟು 9,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದರೆ 3 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿ 3,000 ಮೇಲೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಆ 3,000 ಶೇರ್ಸ್ ಈಗ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ. 3 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, 30,000 ಡೆಬಿಟ್. ಈ ತನಕ 10ರಲ್ಲಿ 3 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ 7 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಿದೆ, 7 ರೂಪಾಯಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಸೀವ್ಡ್. ಸೊ ಅಮೌಂಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ received on those forfeited shares are profit to the company. So transfer it to forfeited shares account 21,000. Calls and arrears at 9,000. Then equity shares have to be reduced. Equity share capital shares 12,000 ಇದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 3,000 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು, 9,000 ಇದೆ. 9,000 into 3 27,000, that is to capital reduction account. ಯಾಕೆ 3 ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟು ಅದನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ, 3 ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. Equity share capital old 10 rupee, equity share capital new 7 rupee, and capital reduction 3 rupee, or else only capital reduction account, that 27,000. Then forfeited shares were reissued. See, when forfeited shares are reissued at a discount is a loss. Discount is a loss. Such loss must be made good.
ಅಡ್ಜಸ್ಟೆಡ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೇಡ್. 3,000 ಶೇರ್ಸನ್ನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದ 7 ರೂಪಾಯಿಯಾಗಿ 21,000 ಲಾಭ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ 3,000 ಶೇರ್ಸನ್ನು ಈಗ ಸೇಲ್ ಮಾಡೋದು. ಯಾಕೆ? 7 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, 10 ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ 3 ಬರಲಿಲ್ಲ, 7 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನೀಗ 5 ರೂಪಾಯಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ? ಸಿದೇರ್ 2 rupees. ಯಾವುದು 2 rupees? ಅಮೌಂಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ರಿಇಶ್ಯೂ 5ಕ್ಕೆ 7 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದಿತ್ತು, 3 ರೂಪಾಯಿ, 2 ರೂಪಾಯಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನಷ್ಟ. ಆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಏನಿದೆ ರಿಇಶ್ಯೂ ಅದನ್ನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಚಾರ್ಜಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಕೊಡೋದಲ್ಲ. ಸೊ ಪರ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ 3,000 into 2 6,000 15,000. ಈಗ 3,000 5 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಟ್ ಫೇಸ್ ಒನ್. ಸೊ 7 ರೂಪಾಯಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲವೂ, ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಮೇಲೆ ನೋಡಿ 3 ರೂಪಾಯಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ, 7 ರೂಪಾಯಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ. 7 ರೂಪಾಯಿದನ್ನೀಗ 5 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟದಂದರೆ 2 ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟ. ದಟ್ 21,000. ಸೊ ನಾವು ಆಫ್ಟರ್ ಫಾರ್ ಫೀಚರ್ ಎನಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್. ನೋಡಿ, ಶೇರ್ಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪರ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಶೇರ್ಸ್ಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕೊಟ್ಟದೆಷ್ಟು? ಹೌ ಮಚ್? 21,000. ಇಯರ್ ಯು ಸಿ 21,000. ಪರ್ಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಶೇರ್ಸನ್ನು ರೀಇಶ್ಯೂ ಮಾಡುವಾಗ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಿಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಕೊಟ್ಟದೆಷ್ಟು? 6,000. ಸೊ 21,000 minus 6,000 here. 20 minus 6 15,000 balance, credit balance in perfected shares account after reissue. That should be transferred to capital reserve, capital reduction account. ಅದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್, ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾವಿಷನಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಸೇ ನಾವು. ಬೆಟರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪಾಸ್ ದಿಸ್ ಎಂಟ್ರಿ. ನೋಡಿ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಶೇರ್ 27,000 ಒಂದು ಬಂತು, 50,000 ಇದು ತಪ್ಪಿದೆ, ಇದರದ್ದೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. So it is 27,000 plus first entry 21,000. ನೋಡಿ, 27,000 second entry and fourth entry, 15,000, not 27. 15,000. So 15,000 ರೈಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 20,800, ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ 1,500, ಗುಡ್ ವಿಲ್ 10,000, ಮಿಷನ್ 10. ಸೊ 20, 40,800, 41,800, 42,300 ಬೇಕು. ಇದೆರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? 27, 42 ಆಯಿತು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ 300 ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಅದು ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಂದ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ದಿಸ್ 300. ಇರೋದು 42,000, 42,300 ಬೇಕು. ಹಾಗೆ 300 ರೂಪಾಯಿ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು, ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಪ್ರಾವಿಷನಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಯುಟಿಲೈಸ್ ದ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಫ್ ನೆಸಸರಿ. ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಸಸರಿ ಟು ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ 300. ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಥರೈಸ್ ಹಾಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಇಶ್ಯೂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ 12,000 ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಈಗ 9,000 ಫಸ್ಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಎಂಟ್ರಿ, ಮತ್ತೆ 3,000 ರೀಇಶ್ಯೂ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ 12,000 7 84,000. ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ 4,000 ಲೆಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ 300. ಸೊ 3,700. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರೇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಗುಡ್ ವಿಲ್ 10,000 ರೈಟ್ ಆಫ್ ಆಯಿತು. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ 20,000 ಅಂದರೆ 10,000 ಲೆಸ್ ಆಯಿತು. ಮೆಷಿನರಿ 10,000 ಲೆಸ್ ಆಯಿತು. ಸ್ಟಾಕ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಬುಕ್ ಡೆಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು? 1,500 ಪ್ಲಸ್ ಫ್ರೆಶ್ ಈಗ ರೀಇಶ್ಯೂಯಿಂದ 15,000 ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ 16,500 ಆಯಿತು. 16,500. ಈಗ
ಯಾ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಓಪನ್ ಲಾಸ್ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು, US ಪರ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಲ್ಲ, ಈ ಲಾಸನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಟೋಟಲ್ 1,03,125. This is all about the solution of this problem. Thank you.